السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے شب قدر کی نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ۔ پوری رات میں جتنی بھی نماز آپ کو پڑھی ہے، ہم پورا نماز کا طریقہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سمجھا دیں گے۔ تو آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو آپ اسکپ کیے بنا دیکھیے۔ آپ کو خدا کا واسطہ دوستو اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھیے، کیونکہ اگر آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو ہمارا مقصد حل ہو جائے گا اور یہ ویڈیو گھر گھر تک، ہر مسلمان تک پہنچ جائے گی، اور یہی ہمارا مقصد ہے۔ اور اس مقصد میں ہمارا ساتھ دیجئے۔ اس ویڈیو کو خدا کے واسطے پوری دیکھیے بنا اسکپ کیے۔ دوستو، بہت محنت کر کے ہم نے آپ کے لیے ویڈیو بنائی ہے، تو آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ دل سے اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیجئے گا، کیونکہ آپ کے لائک سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ چلیے دوستو، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے آپ کو اس رات میں پوری رات کیسے بھی کر کے عبادت میں گزارنی ہے۔ آپ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کیجئے، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیے، سورہ یاسین پڑھیے، درود شریف پڑھیے، جیسے بھی ہو سکے آپ قرآن کی تلاوت کیجئے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اس رات کی نمازوں کی۔ تو سب سے پہلے آپ کو 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ کی پڑھنی ہے، اور اپنے پچھلے گناہوں سے معافی مانگنی ہے، اور آگے گناہ نہ کرنے کا وعدہ کرنا ہے۔ صلاۃ التوبہ کس طرح سے پڑھیں گے؟ دیکھیے، سب سے پہلے نیت کریں گے 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ کی۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ کی واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اس کے بعد ثنا پڑھے، یعنی کہ سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد میں سورہ فاتحہ پڑھے، اور اس کے بعد میں کوئی بھی ایک سورت پڑھ لے، رکوع کرے، اور دونوں سجدے مکمل کر کے اللہ اکبر کے ساتھ میں دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائے۔ دوسری رکعت میں ثنا نہیں پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھے، اس کے بعد میں کوئی بھی ایک سورت پڑھ لے، رکوع کرے، اور دونوں سجدے مکمل کر کے قاعدے میں بیٹھ جائیں۔ قاعدے میں عام نماز کی طرح اتحیات پڑھے، درود ابراہیمی پڑھے، دعائیں معشورہ پڑھے، اور سلام پھیر کر اپنی نماز مکمل کر لیں۔ نماز مکمل ہو جانے کے بعد آپ اپنے پچھلے گناہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف ضرور ہوں گے۔ اس کے بعد آپ صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھے، اور اپنی حاجتوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ حاجت کی نماز آپ کو 4 رکعت کی نیت کے ساتھ پڑھنی ہے۔ نیت کس طرح سے کرنی ہے؟ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کی واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھ کانتوں کو اٹھا کر باندھ لے۔ اس کے بعد میں ثنا پڑھے، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھے، اور آیت الکرسی 3 مرتبہ پڑھے۔ اس کے بعد میں رکوع کرے، اور دونوں سجدے مکمل کرے، اور اللہ اکبر کے ساتھ میں دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائے۔ دوسری رکعت میں آپ سورہ فاتحہ 1 مرتبہ پڑھے، سورہ اخلاص 1 مرتبہ پڑھے، اور رکوع اور سجدے مکمل کر کے قاعدے میں بیٹھ جائیں۔ قاعدے میں اتحیات پڑھے، اور اللہ اکبر کے ساتھ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ 1 مرتبہ پڑھے، سورہ فلق 1 مرتبہ پڑھے، اور رکوع اور دونوں سجدے مکمل کر کے چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائے۔ چوتھی رکعت میں آپ سورہ فاتحہ 1 مرتبہ پڑھے، سورہ ناس 1 مرتبہ پڑھے، رکوع کرے، اور دونوں سجدے مکمل کر کے قاعدے میں بیٹھ جائیں۔ قاعدے میں اتحیات پڑھے، درود ابراہیمی پڑھے، اور دعائیں معشورہ پڑھ کر سلام پھیر لے، اور اپنی نماز مکمل کر لیں۔ اسی طرح سے آپ کی صلاۃ الحاجت کی نماز مکمل ہوتی ہے۔ اس کے بعد میں آپ اپنی حاجتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے۔ اس کے بعد باری آتی ہے 2 رکعت نماز تہجد کی۔ تہجد آپ کو کس طرح سے ادا کرنی ہے؟ دیکھیے دوستو، سب سے پہلے نیت آپ اس طرح سے کریں گے۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز تہجد واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھ کانتوں کو اٹھا کر باندھ لے۔ اس کے بعد میں ثنا پڑھے، یعنی کہ سبحانہ پڑھے، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھے، سورہ فاتحہ 1 مرتبہ پڑھے۔ اس کے بعد میں قرآن پاک کی تلاوت کرے، زیادہ سے زیادہ سورتیں پڑھنے کی کوشش کرے جتنی بھی آپ کو یاد ہو۔ اس کے بعد
रुकू और सजदे मुकम्मल करे और अल्लाह अकबर के साथ में दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाए। दूसरी रकात में सना नहीं पढ़नी, सूरह फातिहा एक मरतबा पढ़नी है और उसके बाद में ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक की तिलावत करे और रुकू और सजदे मुकम्मल करे और कायदे में बैठ जाए। कायदे में अतहियात पढ़े, दुरूद इब्राहिमी पढ़े और दुआए माशूरा पढ़कर सलाम फेर कर अपनी नमाज मुकम्मल कर ले। इस तरह से आपकी 2 रकात नमाज तहज्जुद मुकम्मल हो जाती है। अगर आप तहज्जुद की और नमाज पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप 8 रकात पढ़ सकते हैं 2-2 रकात करके। इसके बाद आपको 4 रकात नमाज सलातुल तस्बीह की पढ़नी है। सलातुल तस्बीह की नमाज किस तरह से पढ़नी है देखिए। सबसे पहले नियत करेंगे, नियत की मैंने 4 रकात नमाज सलातुल तस्बीह की वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कहकर अपने हाथ कानों तक उठाकर बांध ले। उसके बाद में सना पढ़े यानी कि सुबहाना पढ़े, औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़े और उसके बाद में 15 मरतबा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़े। उसके बाद 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़े, 1 मरतबा सूरह तकासुर पढ़े और 10 मरतबा तीसरा कलमा यानी कि सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा फिर से पढ़े। आम नमाज की तरह अल्लाहु अकबर के साथ रुकू में जाएं, रुकू में 3 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम कहें और 10 मरतबा सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि फिर से पढ़ें। उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा के साथ रुकू से खड़े हों और 10 मरतबा सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि फिर से पढ़ें। अल्लाहु अकबर के साथ में सजदे में जाएं, सजदे में सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा कहें और 10 मरतबा सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि फिर से पढ़ें। सजदे से उठें और 10 मरतबा सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि फिर से पढ़ें। अल्लाहु अकबर के साथ दूसरे सजदे में जाएं, दूसरे सजदे में 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला कहें और 10 मरतबा सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि फिर से पढ़ें। इस तरह से आपकी 1 रकात मुकम्मल हो जाती है। अल्लाहु अकबर के साथ में दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। दूसरी रकात में 15 मरतबा सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि आपको पढ़ना है और 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है, 1 मरतबा सूरह अल असर पढ़नी है और 10 मरतबा सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि फिर से पढ़ना है। उसके बाद पहली रकात की तरह ही रुकू और सजदे मुकम्मल करने हैं और कायदे में बैठ जाना है और अतहियात पढ़नी है और अल्लाहु अकबर के साथ तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाना है। तीसरी रकात में आपको 15 मरतबा सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा पढ़ना है और 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है, 1 मरतबा सूरह काफिरून पढ़नी है और 10 मरतबा सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि फिर से पढ़नी है। पहली रकात की तरह रुकू और सजदे मुकम्मल करें और चौथी रकात के लिए खड़े हो जाए। चौथी रकात में 15 मरतबा सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि फिर से पढ़ें, 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़े, 1 मरतबा सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े, 10 मरतबा सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि फिर से पढ़े और पहली रकात की तरह रुकू और सजदे मुकम्मल करें, कायदे में बैठ जाएं। कायदे में आम नमाज की तरह 1 मरतबा अतहियात पढ़े, दुरूद इब्राहिमी पढ़े, दुआए माशूरा पढ़कर सलाम फेर कर अपनी नमाज मुकम्मल कर लें। ये हो गई सलातुल तस्बीह की नमाज मुकम्मल। अब बारी आती है शब कद्र की नफिल नमाजों की। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि शब कद्र की नफिल नमाजें आप चाहे जितनी पढ़ सकते हैं, जितनी आपकी हिम्मत है उतनी आप पढ़ लीजिए। जितनी भी आप पढ़े 2-2 रकात की नियत के साथ में ही पढ़े, यानी कि 2 रकात की नियत करें और 2 रकात पढ़कर सलाम फेर ले। उसके बाद 2 रकात की फिर से नियत करें। नियत इस तरह से करें, नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल शब कद्र की वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कहकर अपने हाथ कानों तक उठाकर बांध ले। उसके बाद में सना पढ़े यानी कि सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। इसके बाद औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़े, सूरह फातिहा पढ़े और उसके बाद में जो भी सूरह आपको याद हो वो आप पढ़ लीजिए और आम नमाज की तरह रुकू और सजदे मुकम्मल करें और अल्लाहु अकबर के साथ दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाए। दूसरी रकात में अब आपको सना नहीं पढ़नी, सूरह फातिहा 1 मरतबा पढ़े, उसके बाद में कोई भी एक सूरत पढ़ ले।
उसके बाद आम नमाज की तरह रुकू करें और दोनों सजदे मुकम्मल करके कायदे में बैठ जाएं। कायदे में अब आपको आम नमाज की तरह एक मरतबा अतहियात पढ़नी है, एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़नी है और दुआए माशूरा पढ़कर सलाम फेर कर अपनी नमाज मुकम्मल कर लेनी है। दोस्तों, ये मुकम्मल हुई 2 रकात नमाज नफिल शब कद्र की। इसी तरह से आपको 2-2 रकात करके बाकी की नमाजें भी जितनी भी आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। कोई तादाद फिक्स नहीं है, जितनी भी आप पढ़ना चाहें पढ़ लीजिए। नमाज मुकम्मल हो जाने के बाद आप अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाथ उठाकर गिड़गिड़ाकर रो रो कर दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला हम आपसे पूरी गारंटी से कहते हैं कि अल्लाह पाक आपको मायूस नहीं करेगा। आप अगर दिल से नमाज पढ़ेंगे तो आप अल्लाह के करीब होंगे और आप अल्लाह के नेक बंदे होंगे और आपकी कोई भी इल्तिजा जाया नहीं होगी। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और तमाम मुसलमानों पर फैल रही इन ख़तरनाक बीमारियों से, इन जानलेवा बीमारियों से तमाम मुसलमानों की हिफाजत अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जाकर आमीन ज़रूर लिख दीजिएगा, क्या पता किसकी ज़ुबान से निकला हुआ आमीन अल्लाह पाक की बारगाह में कब कबूल हो जाए।